నమస్తే బీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. ప్రవాసులు వికసిత భారత్ 2047 విజన్ లో అంతర్భాగమన్న రాష్ట్రపతి. మాతృదేశ లక్ష్యంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చిన ముర్ము. రక్షణ అంతరిక్ష రంగాల్లో భారత పురోగమిస్తుందన్న కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. వ్యూహాత్మక భాగస్వాములకు ఏరో ఇండియా 2025 గొప్ప వేదిక అని వ్యాఖ్య. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12,500 మినీ గోకులాలు ప్రారంభం. పిఠాపురం నుండి ప్రారంభోత్సవం నిర్వహించిన డిప్యూటీ సీఎం. టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు. తొక్కిసలాట మృతులను ఆదుకుంటామని స్పష్టీకరణ. ప్రవాస భారతీయులు భారతదేశ నాగరికతకు విలువలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. భువనేశ్వర్లోని జనతా మైదాన్లో జరిగిన 18వ ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ కాన్క్లేవ్ ని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ కన్వెన్షన్ అనేది ఆలోచనలు, సహకారాలు పంచుకునే వేదిక అని అన్నారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా దేశీయులు ప్రవాసుల మధ్య బంధాలు బలపడతాయి అన్నారు. 2047 నాటికి భారతదేశం వికసిత భారత వైపు పయనిస్తుందని, ప్రవాస భారతీయులు ఈ విజన్ లో అంతర్భాగమని, వారు ఈ మిషన్ లో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి వివిధ రంగాలలో ప్రతిభ కనపరిచినందుకు గాను 27 మంది భారతీయ ప్రవాసులకు ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ ను ప్రదానం చేశారు. Of the deep ties of friendship and cooperation between our two countries, as much as it is a testament of the shared values that bind us across borders. Ladies and gentlemen, the Indian diaspora represents the best of our country. You, the sons and daughters of Bharat, have carried with you not just the knowledge and skills acquired in this sacred land, but also the values and ethos that have been the foundation of our civilization for millennia. Whether in the fields of technology, medicine, arts, or entrepreneurship, the Indian diaspora has made a mark that the world acknowledges and respects. Today, we honor those amongst you who have distinguished themselves through exemplary achievements. It is my privilege to confer on them the Pravasi Bharatiya Samman as India's token of recognition of their extraordinary contributions. Your success stories are not just a matter of pride for India, but they also inspire millions across the world to strive for excellence. Ladies and gentlemen, the Pravasi Bharatiya Divas has over the years become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. I am sure that over the last 3 days, you have used this occasion to engage in meaningful dialogue and share your experiences. This event underscores the fact that while you may be physically distant from your homeland, your connections with Bharat remain as strong as ever. Ladies and gentlemen, our nation today is marching towards Viksit Bharat, a developed India by the year 2047. రక్షణ అంతరిక్ష రంగాల్లో భారత్ గడిచిన దశాబ్ద కాలంలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని సాధించిందని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు. న్యూఢిల్లీలో అంబాసిడర్స్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ 4వ తరం యుద్ధ విమానాలు, అణు జలాంతర్గాములు, యుద్ధ ట్యాంకులు, ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఉత్పత్తి చేయగల సత్తా భారత్కు ఉందని పేర్కొన్నారు. విదేశీ కంపెనీలకు భారత ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాలు గణనీయమైన అవకాశాలను అందజేస్తున్నాయని చెప్పారు. రక్షణ రంగంలో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలు, సైనిక వ్యాపార సహకారానికి రానున్న ఏరో ఇండియా 2025 ఈవెంట్ గొప్ప వేదిక అవుతుందన్నారు. ఏరో ఇండియా 2025 ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఎయిర్ షో అని రక్షణ మంత్రి తెలియజేశారు. Today, for showcasing one such event, Aero India, where nations come together and form bonds beyond boundaries. Aero India is Asia's largest air show and a premier international event of its kind, attracting participants from across the globe. As represented in its slogan and
tagline, Aero India presents the runway to a billion opportunities, and we are all set to embark on the flight of yet another edition of this unique event. The 15th edition of the Aero India 2025 is being organized at Bengaluru from 10th February to 14th February 2025. As you may be aware, Aero India is a well-established platform for international collaboration and the business exchanges. It has proven itself to be the meeting ground for the aerospace and the defense sector. We must aim to overcome the present geopolitical tensions for ensuring mutual prosperity and global peace. It is thus of paramount importance that the like-minded countries should strive together for collective actions for peace and prosperity. Without these, our future generations will not be able to take advantage of economic growth or the technological innovations that we are experiencing in today's era. Friends, it is in this context that the role of the ambassadors hold even more significance in world affairs today. The Government of India appreciates the extraordinary roles all of you perform as ambassadors and high commissioners of your respective countries in promoting the noble cause of global peace and prosperity. పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖల మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం నియోజకవర్గం కుమారపురంలో మినీ గోకులాలను ప్రారంభించారు. శ్రీకృష్ణుడి ఆలయం వద్ద నిర్మించిన ఈ గోకులాన్ని ప్రారంభించి రైతు యాతం నాగేశ్వరరావుకు 4 గోవులను అందజేశారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ నిధులతో 1.85 లక్షల వ్యయంతో దీన్ని నిర్మించారు. కుమారపురం మినీ గోకులంలో పవన్ కళ్యాణ్ గోమాతలను పూజించి పశుగ్రాసాన్ని అందించారు. అనంతరం గోకులం నిర్మాణ శైలిని పరిశీలించి అక్కడ మౌలిక వసతులను పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ కుమారపురం నుంచే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్మించిన 12,500 మినీ గోకులం షెడ్లను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్లమెంటు సభ్యులు తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్, కమిషనర్ కృష్ణతేజ, జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సగిలి, ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డైరీస్ని చంపేసి వాళ్ళ సొంత డైరీలు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. ఈరోజు మనం నిర్మించిన 12,500 ఈ గోకులాలు కానీ భవిష్యత్తులో నిర్మించబోతున్న ఇంకొక 20,000 గోకులాలు కానీ అది ఒకటి 2 కానీ 4 కానీ 6 ఆవులు కానీ పాడి చేసుకునే ఏవైనా సరే కనీసం 2 ఉంటే ఒక 1,000-2,000 పెరుగుతుంది. దానివల్ల రక్షణ ఉంటుంది, ఎండపడ ఉండదు, శుభ్రత ఉంటుంది. అంటే ఇది కూడా ఆలోచించలేకపోయింది గత ప్రభుత్వం. అదే మన ఇంట్లో ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్లి జరిగితే గతంలో ఆవుని కానుక ఇచ్చి పంపించేవాడు. అంటే గోవు అంతది మనం. అలాంటి గోవుని సంరక్షించుకోవడం కోసం ఈ రోజున మనం 12,500 ఒకేసారి మనం ఈరోజు ఓపెన్ చేస్తున్నాం పండుగ. ఈ గోకులం ద్వారా అత్యధికంగా లబ్ధి పొందేవారు చిన్న రైతులు, కౌలు రైతులు, బడుగు బలహీన దళిత గిరిజన వర్గాల వారు, ఎస్సీ ఎస్టీ మరి ఇతర వర్గాల్లో ఉండే బిలో పోవర్టీ లైన్లో ఉన్న నరేగా నిధులతోటి 90% సబ్సిడీతోటి పశువుల షెడ్లు చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ స్కేల్లో, ఈ స్థాయిలో, ఇంత తక్కువ సమయంలో నిర్మించడం ఒక ఘనమైన విజయం. గత ప్రభుత్వం స్కాముల్లో రికార్డు సృష్టిస్తే ఈ ప్రభుత్వం ఒక పల్లె పండుగ ద్వారా, ఒక గోకులాల ద్వారా, సకాలానికి జీతాలు అందించడం ద్వారా, పెన్షన్లు పెంచడం ద్వారా ఇది మనం అలాంటి అభివృద్ధి పనులతో రికార్డు సాధిస్తున్నాం. ఇందాక చూసాం మనం ఏడీబీ రోడ్డు చూసాం. దాదాపు 2-3 నియోజకవర్గాలు కనిపించే 30 కిలోమీటర్ల రోడ్డు 5 సంవత్సరాలు దాన్ని వదిలేశారు. ఈరోజు వచ్చిన దాంట్లో మొత్తం కూర్చోబెడితే
ఇప్పుడు దాదాపు అక్కడ 2-3 ప్యాచ్లు తప్ప రోడ్డు ఆల్మోస్ట్ దానికి అయిపోతా పరిస్థితిలో ఉంది. ఆగస్టుకి అయిపోతుంది రోడ్డు, వచ్చే ఆగస్టుకి. అంటే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అంటే నిజంగా కమిటెడ్గా ఉంటే డబ్బులు పని చేసే చోట డబ్బులు వస్తాయి. కష్టే పని అంటాం. మనకి శ్రమ ఉన్న చోట పెట్టుబడి వస్తాయి. ఈరోజు మేము కోరుకుంటుంది గోకులాల ద్వారా మేము ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాం. మహిళలు గుజరాత్ని స్ఫూర్తిగా తీరాలు రైతాంగానికి కానీ, పాడి పరిశ్రమ చేసే రైతాంగానికి కానీ ఇది లబ్ధిగా ఉంటుందని తెలియజేస్తాము. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన డైరీ కోఆపరేషన్ సొసైటీలు చాలా తక్కువ. దీనిని 10% ఉన్న దీన్ని విస్తరించాలి అని నిర్ణయించింది. దాంట్లో నరేగా ఫండ్స్ తోటి ఈ రోజున మనం దీన్ని ప్రారంభించడం చేశాం. న్యూజిలాండ్ లాగా పాడి పరిశ్రమలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలని దేశంలోనే పాల ఉత్పత్తి చేసే దాంట్లో మనం ప్రముఖ పాత్ర వహించాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆశిస్తూ ఇవి చేస్తా ఉన్నాం. తొక్కిసలాట ఘటన నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు టీటీడీ పాలక మండలి చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు అధ్యక్షతన అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించి పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. మృతుల పట్ల పాలక మండలి తీవ్ర సంతాపం తెలిపింది. పాలక మండలి సమావేశం అనంతరం అధ్యక్షుడు బిఆర్ నాయుడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ సమావేశ నిర్ణయాలను తెలియజేశారు. తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి 25 లక్షలు, తీవ్రంగా గాయపడ్డ వారికి 5 లక్షలు, గాయపడ్డ వారికి 2 లక్షలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యుల చదువులకు అయ్యే ఖర్చును టీటీడీ భరించడంతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగం కల్పించనుంది. జ్యుడిషియల్ విచారణ అనంతరం బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోనున్నారు. రజని విశాఖపట్నం, నిర్మల కోయంబత్తూర్, మల్లిక సేలం. సో వీళ్ళందరికీ కూడా చనిపోయారు. వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి 25 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియో ప్రకటించారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అది ఈరోజు బోర్డులో పెట్టి నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది. అదేవిధంగా తీవ్రంగా 2 గాయపడ్డారు, తిమ్మక్క, ఈశ్వరమ్మ. వాళ్ళిద్దరికి కూడా 5 లక్షల రూపాయల లెక్కన ఇవ్వమని ఆదేశాలు వచ్చాయి. అది బోర్డులో పెట్టి నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది. ఇక మిగిలిన 31 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయల లెక్కన ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సో అది కూడా ఇప్పుడు బోర్డులో నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది. దీనికి అనుగుణంగా అదనంగా వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా టీటీడీ తరఫున చదువు చెప్పిస్తామని, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇద్దామని కూడా చెప్పి మేము బోర్డులో నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇకపోతే ఈ యొక్క అమౌంట్ అంతా కూడా చెక్కులన్నీ కూడా ఇప్పుడు రెడీ చేశారు. రేపటి నుంచి కానీ ఎల్లుండి నుంచి కానీ బోర్డు సభ్యులతో పాటు అక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి మంత్రులతో సహా వెళ్ళి వాళ్ళకి అందజేయటం జరుగుతుంది. సో ఇది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి ఇన్సిడెంట్. దీని మీద ఎన్నో రకాలుగా ఈరోజు పేపర్లలో కానీ మీడియాలో కానీ వచ్చింది. కాకపోతే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ఉండాల్సింది. ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు చిన్న పొరపాటు వల్ల ఇంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు దీని మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేశారు. ఆ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరి మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి 1 గంట క్రితం ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇందులో ఎవరికి ఎలాంటి అనుమానాలు ఉండక్కర్లేదు. ఇది దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన. మరి ఇలాంటివి రిపీట్ కాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుందామని చెప్పి బోర్డులో నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఈ సంఘటనని ఎవరు పూడ్చలేంది, వాళ్ళకి ఎంత చేసినా ఏం చేసినా ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని చెప్పి మేము. సో ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒకరికి ఈ కాంట్రాక్ట్ జాబ్ కూడా ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్నారు నిర్ణయం. అది బోర్డులో కూడా పెట్టి బోర్డు కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది.
అలాగే సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ కి స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని టీటీడీ చైర్మన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన వ్యాఖ్యలు పవన్ కళ్యాణ్ ను ఉద్దేశించినవి కావని స్పష్టం చేశారు. తన వ్యాఖ్యలను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఆపాదించడం భావ్యం కాదని అన్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే మీడియా ముఖంగా భక్తులకు, మృతుల కుటుంబాలకు క్షమాపణ చెప్పామని వివరణ ఇచ్చారు. ఆ 1-2 చోట్ల తప్ప ఇంకెక్కడ కూడా ఇన్సిడెంట్ జరగలేదు. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగానే జరుగుతుంది. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆదేశించారు. ఇక మీదట ఏమి అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. మేము పర్యవేక్షణ అయితే చేస్తాం తప్పకుండా. బాధ్యత అనేది ఏముంటుంది దీంట్లో, మాకున్న లిమిట్స్లో మేము మీరు అన్నట్టుగా పర్యవేక్షణ చేసి ఏదైనా లోపాలు ఉంటే దాన్ని సరిచేద్దాం. పోలీసు టీటీడీ ఆఫీసర్స్ కోఆర్డినేషన్ లేదు కాబట్టి బోర్డు ఇంట్రెస్ట్తో ఏదైనా సభ్యులు మేము ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాము. ఇప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరిని అధికారులు పిలిచి రేపు మళ్ళీ మీటింగ్ పెడతాను. పెట్టి ఆ అధికారులందరూ ఆదేశిస్తాం. మేము కూడా పర్యవేక్షణ చేస్తాం. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగే ముందు కూడా పనబాక లక్ష్మి గారు కొన్ని సెంటర్లో తిరిగారు, నేను తిరిగాను. ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన సభ్యులందరూ కూడా ఆ సెంటర్లకు వెళ్ళి విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియర్గా ఆదేశం చేశారండి, బోర్డు ఈజ్ ది సుప్రీం అని. గతంలో ఏం జరిగిందనేది మనకి ఇప్పుడు అప్రస్తుతం. రాబోయే రోజుల్లో బోర్డు నిర్ణయాలని అధికారులు దాన్ని అమలు చేయాలి. క్లియర్గా సీఎం గారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు ఆఫీసర్లు అందరి ముందర. ఏం చేద్దాం, అధికారులు లేనప్పుడు మళ్ళీ సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. ఈరోజు కూడా సీఎం గారు మాట్లాడారు నాతో. ఆయన ఎప్పటికప్పుడు మాతో సంప్రదిస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుంది ఏంటని నేను అప్డేట్ చేస్తున్నాను. హోంమంత్రి అమిత్ షాను మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విశాఖలో కాంగ్రెస్ మౌన దీక్ష చేపట్టింది. పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల జీవీఎంసీ దగ్గరున్న గాంధీ విగ్రహం వద్ద నివాళులర్పించి అనంతరం 2 గంటల పాటు దీక్ష చేపట్టారు. ఇటీవల పార్లమెంట్ లో అంబేద్కర్ పై అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆమె తప్పుపట్టారు. జై బాపూజీ, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ పేరుతో ఆమె నిరసన దీక్షలో పాల్గొన్నారు. जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद वदिलाली संग्राम का नायकत्व मानिकल अमित शाह एंटने मानिकल अमित शाह एंटने मानिकल अमित शाह एंटने मंत्री पद నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలి एंटने బర్తరఫ్ చేయాలి मंत्री पद నుంచి एंटने బర్తరఫ్ చేయాలి కంచికచర్ల మండలం మొగలూరు గ్రామంలో ఎక్సైజ్ అధికారులు తెలంగాణ మద్యాన్ని పట్టుకున్నారు. మొగలూరు గ్రామానికి చెందిన షేక్ మహమ్మద్ రసూల్ అనే వ్యక్తి తెలంగాణ నుండి మద్యం తీసుకొచ్చి అమ్మకాలు సాగిస్తున్నట్టుగా సమాచారం తెలుసుకున్న ఎక్సైజ్ అధికారులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో 481 తెలంగాణ మద్యం సీసాలు పట్టుబడ్డాయి. మద్యం బాటళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న ఎక్సైజ్ సిఐ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. తెలంగాణ లేదా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన మద్యం తీసుకువచ్చి అమ్మకాలు జరిపితే వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కంచికచర్ల ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిపిన దాడుల్లో మోగులూరు గ్రామంలో తెలంగాణ నుంచి మద్యం తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నటువంటి వ్యక్తిని షేక్ మహమ్మద్ రసూల్ అనే వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశాము. ఆయన వద్ద నుండి 481 మద్యం సీసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాము. కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశాము. ఎవరైనా సరే ఈ పండుగ సమయాల్లో తెలంగాణకు సంబంధించింది కానీ ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది కానీ మద్యాన్ని తీసుకొచ్చినట్లయితే కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటాము. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తెలంగాణ ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన మద్యాన్ని తీసుకురాకూడదు అనేసి హెచ్చరిస్తున్నాం. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం ధర్మసాగరం గ్రామంలో సమగ్ర రైతు సహకార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నర్సీపట్నం జడ్పీటీసీ సుకల రమణమ్మ, అనకాపల్లి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వెంకట్ నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా జడ్పీటీసీ సుకల రమణమ్మ మాట్లాడుతూ డ్వాక్రా గ్రూపుల్లాగే 10 మంది సభ్యులతో గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసి వారికి 1400 రూపాయలు విలువ చేసే నిత్యావసర సరుకులను సహకార సంస్థ 1000 రూపాయలకే ఇవ్వడం గొప్ప విషయమని అన్నారు. వారానికి 250 రూపాయలు చెల్లించే విధంగా వెసులుబాటు కల్పించడం వల్ల పండుగ ముందు మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుందన్నారు. ద్వారాగా ఈరోజు అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం మండలం ధర్మసాగరం గ్రామంలో మహిళలు ఉద్దేశించి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందు తీసుకెళ్లాలని ఈరోజు డిఆర్డిఏ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర గవర్నమెంట్ సహకారంతో ఈ రోజుని మహిళలకి అనేకమైనటువంటి స్కీములు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఫస్ట్ విడతగా రేపు వచ్చే పండక్కి సంక్రాంతి పండక్కి 22 రకాలతో కూడినటువంటి వస్తువుల్ని ఇంట్లో వంట సామాగ్రిని ఈరోజు 1400 రూపాయలు వాల్యూ చేసేటువంటి వస్తువులు 1000 రూపాయలకే ఇచ్చి మహిళలకి చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ముందుకొచ్చారు. అందులో భాగంగా ఈ 1000 రూపాయలు కూడా ఒకేసారి కట్టుకోవడం కాదు, 250 రూపాయలు మన వస్తువు తీసుకున్నప్పుడు కడితే వారానికి 250 రూపాయలు చొప్పున మనం 4 వారాల్లో కట్టిన తర్వాత మైక్రో సిస్టమ్ కింద ఇది అయిపోయిన తర్వాత మరలా ఆ గ్రూపు బాగా కట్టి ఆ నమ్మకాన్ని పెంచుకుంటే రేపు వారు ఇండివిజువల్గా ఏదైనా వ్యాపారాలు చేసుకుందారన్నా లేదంటే గ్రూప్ వేజ్ వ్యాపారం చేసుకోవాలన్నా 0 వడ్డీ మీద ఈరోజు లోన్లు కూడా ఇవ్వడానికి మా ముందుకొచ్చినందుకు మా మహిళా కుటుంబాలన్నీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాయి. జిల్లా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వెంకట్ మాట్లాడుతూ మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు తమ సంస్థ ద్వారా కృషి చేస్తున్నామని, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు మహిళలకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎగ్జిక్యూటివ్ రెడ్డి రాజుబాబు, టీడీపీ నాయకుడు సుకల అప్పలనాయుడు, పలువురు మహిళలు పాల్గొన్నారు. తిరుపతి తొక్కిసలాట ఘటనలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనబడుతుందని వైసీపీ నేత ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ ధ్వజమెత్తారు. విశాఖలోని తన క్యాంప్ ఆఫీసులో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ముక్కోటి ఏకాదశికి వచ్చే భక్తుల తాకిడి ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ప్రభుత్వానికి తెలియదా అంటూ నిలదీశారు. దీనిపై ముందస్తుగా సమీక్ష ఎందుకు చేయలేదని ప్రశ్నించారు. ఈ నెల 8 వరకు కుప్పం పర్యటనలోనే ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముక్కోటి ఏకాదశి ఏర్పాట్ల అంశంపై దృష్టి సారించి ఉంటే బాగుండేదన్నారు. ఇప్పుడు జరిగిన దుర్ఘటనకు కేవలం క్షమాపణలు చెబితే చాలదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ అసమర్థత వలన, నిర్లక్ష్యం వలన 6 నిండు ప్రాణాలని బలిగొన్న వైనం మనందరికీ తెలుసు. ఈరోజు ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఆ దేవదేవుని దర్శించుకోవడానికి లక్షలాది మంది ఈ సృష్టి పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎప్పుడు వెళ్తున్న నేపథ్యం, సందర్భం. ఎప్పుడు ఇలాంటి సంఘటనలు జరగలే. ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి, ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరగలే. కేవలం మానవ తప్పిదనం వల్ల, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల, వాళ్ళ తాలూకు అనాలోచితమైన దురుద్దేశాల వల్ల జరిగిన కార్యక్రమం. 6 చనిపోవడం, 40 మంది క్షతగాత్రులు అవ్వడం నిజంగా చాలా బాధాకరమైన అంశం ఇది. అయినప్పటికీ నేను చూసాం, ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళారు, వారితో పాటు వారి తాలూకు బృందం, మంత్రులు ఒక 6 మంత్రులు, వారితో పాటు వారి డిప్యూటీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, మరి బృందం అంతా కూడా వెళ్ళింది. వారు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా చూశారు. వారి మాటలు కూడా విన్నాం. వారు చెప్తున్నది ఒక విషయం ఏంటంటే, ఈ జరిగిన సంఘటన అంతటినీ దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షులు ఉన్నారు, వారు అంటారు ఇది దైవ నిర్ణయం అని అంటారు. అసలు నాకు ఏమనాలో అర్థమాలే. ఇది హైందవ ధర్మంలో ఇది ఏ రకంగా దీన్ని అనుసరిస్తామో, దీన్ని ఎలాగ సమర్థించుకుంటామో అసలు ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. అది నిర్లక్ష్యమా? ఈ కార్యక్రమం నాకు అర్థం అవ్వలే. అసలు నేను సూటిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఎంతసేపు నిన్న చూస్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారి తాలూకా ఆయన తాలూకు భావాలు, వాళ్ళతో మాట్లాడిన విషయాలు, ఆ సందర్భాలు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటున్న విషయాలు, తిరిగి మీరు వ్యక్తపరుస్తున్న అభిప్రాయాలు అన్నీ కూడా చూశా. ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలంలో బుగ్గపాడు, కాకర్లపల్లి గ్రామాల్లో సుమారు 1,20,00,000 రూపాయలతో బీటీ రోడ్డు, 3 కోట్ల రూపాయలతో సీసీ రోడ్లను మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ప్రారంభించారు. అలాగే కాకర్లపల్లి గ్రామంలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘం ఆధ్వర్యంలో సుమారు 200 మెట్రిక్ టన్నుల గోదాము ఆఫీసు ప్రారంభోత్సవంలో సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే మట్టా రాగమయ్య పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ తన రాజకీయ తొలి రోజులను కాకర్లపల్లి గ్రామం నుంచే ప్రారంభించారని చెప్పారు. తాను ఎక్కడ ఉన్నా సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తారని అన్నారు. 1982 మొట్టమొదటి జెండా కట్టింది ఈ గ్రామ అర్జునవాడలో. నా రాజకీయ ప్రవేశం కూడా ఈ గ్రామం నుంచే చేశాను. ఈ గ్రామస్తులందరూ పేరు పేరున నాకు అందరూ తెలుసు.
మీరు అడిగినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశం పూజ్యులు ఎన్టీ రామారావు గారు, ఆ భగవంతుడు, మీరు నాకు కల్పించారు. అందుకని మళ్ళీ నేను గతంలో కూడా ఇక్కడ ఒక ఆఫీస్ని ప్రారంభించా, మళ్ళీ అది కూడగొట్టారు, మళ్ళీ కొత్తది కూడా కట్టుకున్నారు. అంటే 40 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎన్నో మార్పులు, ఎన్నో చేర్పులు. అయినా సరే సత్తుపల్లి ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదం, నన్ను ఇన్ని రోజులు రాజకీయాల్లో ఉండే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సత్తుపల్లి ప్రజలకి నేను ఎక్కడున్నా, ఖమ్మంలో ఉన్నానా, పాలేరులో ఉన్నానా అనేది కాకుండా ఈ నియోజకవర్గం ఎప్పుడు కూడా మీరు నన్ను ఆశీర్వదించిన తీరుకి ఎప్పుడూ మీకు రుణపడి ఉంటాను. తప్పకుండా కార్యక్రమాలు ఎమ్మెల్యే గారు అడిగిన డిఎంఎఫ్టీ కానీ మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ నాకు నా నియోజకవర్గం ఉన్నదానికంటే సత్తుపల్లికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం. నంద్యాల జిల్లా పేరుసోములు గ్రామంలో శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి, శ్రీ లక్ష్మీ కంబగిరి స్వామి వార్ల దేవస్థానాల్లో ముక్కోటి ఏకాదశి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ దేవస్థానం లక్ష్మీ నరసింహ స్వాములకు వేకువజామునే అభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామివారిని బంగారం, వెండి ఆభరణాలతో అలంకరించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి భక్తులు కుంకుమార్చన నిర్వహించారు. సాయంత్రం భక్త బృందంచే స్వామివారి కీర్తనలను ఆలపించారు. స్వామివార్ల దర్శనం కోసం పెరుసోముల చుట్టుప్రక్కల ఉన్న గ్రామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలంలో కోనసీమ తిరుమలగా పేరుగాంచిన వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు ఆలయ మర్యాదలతో మంత్రి సుభాష్ కు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించి ఆయనకు వేద ఆశీర్వచనం అందజేశారు. ఆలయ అధికారులు మంత్రి సుభాష్ కు స్వామివారి ప్రసాదాన్ని, చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. జగ్గంపేట శ్రీ స్వామి వివేకానంద విద్యా సంస్థల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు కరెస్పాండెంట్ ఒమ్మి రఘురాం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగాయి. విద్యార్థులు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రదర్శించారు. పాఠశాల ప్రాంగణంలో విద్యార్థులకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. భోగి మంట వేసి రంగురంగుల గాలిపటాలు ఎగరవేశారు. ఈ సందర్భంగా రఘురాం మాట్లాడుతూ భారతదేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవిస్తూ ఆచరించాలన్నారు. పండుగల్లో మకర సంక్రాంతి పెద్ద పండుగ అని చెప్పారు. పిల్లలు సంక్రాంతి సెలవులను ఉల్లాసంగా గడపాలన్నారు. సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన పోటీలలో విజేతలకు పుస్తకాలు, బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సంక్రాంతి వేడుకల్లో విద్యార్థులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జగన్మోహన్ మండల ప్రజలకి, తల్లిదండ్రులకి, మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి, విద్యార్థులందరికీ భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ సంవత్సరం అందరికీ మంచి జరగాలని, మరి ముఖ్యంగా రైతాంగం పాడి పండుగలతో చదువుకోవాలని, ఎవరు ఏ రంగంలో ఉన్నా అన్ని రంగాల్లోనూ అందరికీ మంచి జరగాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ పండుగని ఆనందమైనటువంటి వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని, ఎటువంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరుపుకోకుండా సాంప్రదాయ క్రీడల వైపు ప్రజలందరూ కూడా మొగ్గు చూపుతూ
ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలకి పాల్పడకుండా కుటుంబ సభ్యులతో ఈ సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకోవడం చెప్పే మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ మరొకసారి అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.